முதல்வன் முதற்றே உலகு Hello everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Brokerage, Salva Vettiville. Uppa time vanda 9:02 p.m. in Toronto and 4 degrees Celsius. So kulakalam thodingachu ellarkum theriyum. We'll go to our weather updates from I think adavada innum kulir iruppu nenikra naalukku, so look for that. Velakkam pola angala agenda paapom indekku. So first nangal Prime Minister Justin Trudeau hold பண்ண conference அதை பற்றி we're going to look at some details. அதை கோவிட் பற்றியும் just updates and regular அதை பற்றி கொஞ்சம் கழிச்சிருக்கார். After that நாங்கள் எங்களோட Premier Doug Ford அவர் பேரியில் வந்து ஒரு press meet வச்சிருக்கார் and he talks about COVID as well and COVID ஒரு நல்ல விஷயமா உங்களுக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் கழிக்கிறார். We also have Dr. Adelstein Brown. அவர் வந்து he's talking to us about cases in COVID, mostly indika konjam COVID பத்தி தான் ஹெவியாக கதைக்க போகிறோம் because that is an ongoing issue. So அவரும் அதை பற்றி கொஞ்சம் speculations நவம்பருக்கு கதைக்க போகிறார். And then எங்களோட currency பார்ப்போம் and then we have a song. So நிறைய artists ஒரு சேர்ந்து ஒரு பாடின பாட்டு இது. So I think you'll enjoy that. So அதம்னா we'll have a watch and then our weather and then news for today. So usually நாங்கள் சொல்கிறத கேட்க உடனே டாபிக்குள்ளே வந்துடுவேன். இன்றைக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து செய்ய போகிறோம். ஐ நோ ஹாலோவீன் வந்து இந்த வீக்கெண்ட். ஹாலோவீன் என்றாலே நாங்கள் எல்லோரும் காஸ்டியூம் வாங்குறது சரி, பெரிய ஆக்களுக்கு மேபி பார்ட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட், இல்லாட்டி சின்ன ஆக்களுக்கும் காஸ்டியூம்ஸ் ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டிங் ஒரு பெரிய விஷயம். இந்த வருஷம் கோவிடால் ஐ திங்க் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டிங் போகலாமா இல்லையான்ட்டு பிள்ளைகள் சிறுவலை அடம்பிடிச்சி நிற்பியம் நாங்கள் போகணுமென்ட்டு. ஆனால் பெற்றோருக்கு அவ்வளோ விருப்பப்படாது. இட்ஸ் அன்சேஃப் சாக்லேட் கேண்டீஸ் எல்லாம் தொட்டு. ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் எனக்கு கொடுக்கணுமெண்டு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ இஃப் யூர் அன் அடல்ட் நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்கன்னா உங்களோட பிள்ளைகளை நீங்கள் ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டிங் விடுவீங்களா இல்லையா? யாராவது உங்களோட வீட்டுக்கு பிள்ளைகள் வந்து தட்டினா நீங்கள் சொக்கா கொடுப்பீங்களா இல்லையா? அண்ட் சின்ன பிள்ளை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பா அம்மா கொண்டு போகணுமா? ஸோ நீங்கள் யூ கேன் கால் எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஸோ ஃபோன் காலை வந்து அடித்து எங்களோட காய்க்கலாம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷையாக இருந்தால் யூ கேன் மெசேஜ் அண்ட் நாங்கள் அதை பற்றி காய்ப்போம் த்ரூ த வீடியோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிற மாதிரி எங்களோட ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர் நியூஸ் கான்ஃபரன்ஸ் யூஇ பாலிசி லீடர்ஸோடு வச்சுருக்கார். அது வந்து யூரோப்பியன் கவுன்சில் பிரசிடென்ட் சார்ல்ஸ் மிஷெல் அண்ட் யூரோப்பியன் கமிஷன் பிரசிடென்ட் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் அவர் ஜாயின்ட் மீட்டிங் வச்சு. ஸோ we're just going to have a watch at that. With COVID-19 cases rising in Canada and around the world, job one is keeping people safe. Canada and the European Union have already committed to the COVAX initiative for global access to vaccines. Today, we agreed to strengthen that cooperation, including on research, access, procurement, and distribution of COVID-19 vaccines. I'm looking forward to continuing these very important conversations about protecting people's health. In our meeting,
We also discussed our shared work on the economy. Over the last 3 years, the Canada-EU trade agreement has created good jobs on both sides of the Atlantic, with Canadian exports to Europe up by 20%. Today, we talked about the work to be done on fully implementing CETA to ensure that all Canadians, including farmers, small and medium-sized businesses, and women entrepreneurs, benefit fully from this deal. Good, progressive trade will be key to rebuilding a strong economy that works for everyone. Through CETA, we can also create more green jobs. In fact, Canada will host the CETA Clean Tech Summit, driving our work together to build competitive growth as we fight climate change. We also had a discussion on energy and natural resources, with a particular focus both on investments in hydrogen and on Canada's mining sector as a reliable source of minerals critical to a cleaner tech future. Lastly, President Michel, President von der Leyen, and I discussed the defense of shared values like democracy, human rights, and the rule of law. Now, more than ever, we must push back against authoritarianism and isolationism while securing democratic norms. We agreed to work together to protect our democratic systems against cyber threats and disinformation while addressing the arbitrary detention of our citizens. On that note, I want to thank President Michel and President von der Leyen for their continued and vocal support for the release of Michael Kovrig and Michael Spavor. Hi guys, welcome back. So நீங்கள் பார்த்த மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து நிறைய கோவிட் வேக்சின்ஸை பற்றி கழிச்சிருக்கோம். நாங்களும் அதை பற்றி கொஞ்சம் கழிக்கப்புறம் ஆல்சோ wrapped up climate change and a lot of things, green energy, அந்த direction தான் எல்லாருமே we're moving towards in the world, so it's a good thing. அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது Premier Doug Ford. ஸோ அவர் வந்து பேரியில் போய் ஒரு மீட் வச்சுருக்கார், பஸ் மீட். அந்த மீட்டில் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கோவிட் வந்து சிலவேளை ஒரு நல்ல விஷயமா பார்க்கலாம்ட்டு. அது நல்ல விஷயம்ட்டு எல்லோரும் அதிர்ச்சியாக பார்ப்பீங்க. ஏன் கோவிட் நல்ல விஷயம், நிறைய பேருக்கு வருத்தப்படுறது, நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க. அவர் அந்த ஆஸ்பெக்டை பற்றி கதைக்கல. என்னத்தை பற்றி கழிச்சிருக்காருன்னா, இப்போ கனடாவில் வந்து மோஸ்ட் சாமான்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களாண்டா நாங்கள் கனடாக்குள்ளால் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இங்கே வாங்குறதில்ல. நாங்கள் எல்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து வேறு எங்கேயாவதுலேருந்து ஷிப்பிங் எடுத்துகிட்டு வரது. மாஸ்க்ண்டாலும் சரி, சானிடைசர்ண்டாலும் சரி, பார்ட்ஸ்ண்டாலும் சரி, எதுக்குண்டாலும் நாங்கள் வெளியால் போய் தான் வாங்கணும். நாங்கள் கோவிடால் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டுப்படியாக we had to stay inside. ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இருந்தது, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இருந்தது. ஸோ அந்த காத்தாக கனடா என்ன செய்யணுமெண்டா அவே they had to start making those things. ஸோ ஒரு வழியில் எங்களோட எக்கானமிக்கும் சரி, எங்களோட ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரி, ஒர்க் ஃபீல்ட்ஸ், எங்களோட பீப்புள் இன் கனடா அவை எல்லாருக்கும் வேலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சிருக்குது, ப்ராடக்ட்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. கனடாவுக்கு வந்து அது இருந்திருக்குது. ஏன் இவ்வளோ நான் பாவிக்கலேன்ட்டு I'm not sure. பட் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் தான் நாங்கள் வெளிப்படையாக we can start using it. So that's a good thing. So இதை பற்றி தான் அவர் கலைக்க போகிறார். So let's have a watch the video. We're all here today to celebrate Ontario manufacturing because we all know Ontario-made products are second to none. Those who work in manufacturing are family, friends, and neighbors. They make world-class products. If the crisis has taught us anything, it's that there's nothing we can't accomplish, there's nothing we can't manufacture when we work together. Over the past few months, we've seen thousands of manufacturing companies step up with Ontario-made solutions to the challenges we face. It's absolutely incredible and an incredible story. As I always say, there's nothing. We have the brightest and best people anywhere in the world right here in Ontario, right here in Canada. Hundreds retooled to make critical medical supplies, everything from ventilators to face shields to hand sanitizer. Hundreds ramped up production, added shifts, secured our supply chains, and hired more workers to keep store shelves stocked. And most important of all, our manufacturers took steps to protect their workers and customers and make their factories as safe as possible to prevent outbreaks. I want to thank all of our manufacturers and businesses for everything they've done to lead the way through these challenging times. That's the true Ontario spirit. My friends, Ontario is a manufacturing powerhouse around the world
We can make anything right here in this province, and we should be proud of that, and we are proud of it. We need to support the local home team, as I always say, because Ontario businesses came through for us when we needed them most. And now we have a chance to return the favor. Support local factories and businesses in our communities. Support the hardworking men and women who make everything from baby wipes to barbecues, from cosmetics to cars. These items are produced right here in Ontario by skilled and talented workers who live in our neighborhoods. By purchasing Ontario made, we can put billions of dollars back into our economy and start our province down the road to recovery. We launched the Ontario Made program several months ago, but that was only the beginning. Today, I'm proud and very excited to announce the launch of the second phase of the Ontario Made program. This is a program driven by good people at the Canadian manufacturers and exporters. They have rolled up their sleeves and put up the logo and labels. So when you see those logos and labels, folks, that logo for Ontario Made, go out there and buy local. That makes it a lot easier for shoppers to tell what products are produced here and what products are produced somewhere else in the world. And to date, they have registered, these are great numbers by the way, they have registered over 4,600 products from 1,200 Ontario manufacturers. That's 4,600 quality Ontario-made products made in our communities, supporting jobs locally and available for purchase in many, many retailers across our province. There are also over 150 retailers across the province who have registered to promote these products in their stores. And to help you and your family find these wonderful Made in Ontario products, CME launched their website in July, and now they're expanding it with a new consumer directory. The directory can be found at supportonteriomade.ca. That's supportonteriomade.ca. I encourage everyone to use this new guide, find the retailers of your choice, and take home the highest quality products anywhere in the world. So the next time you're out at the store, please look for the Ontario Made logo or sticker. Support your local businesses and help build a stronger and more prosperous future for everyone. Thank you, and God bless the people of Ontario. We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. broker Selva Vetiville. And so let's move on to COVID. So Ontario they've updated COVID-19 and projection model for November enna mari numbers nanga expect pannalam enna nadakapodhu andha mari oru situation ku they're predicting October la ellam sonna mari ade idella it's on track ave yosichadukku. So November ku they have some new numbers and stuff, so adha pathi dhaan kaikaparen. Adukku mudal angala first angala daily updates kodupam. So upadhika Canada la total number of cases 228,542. இதில் இண்டேக்கு மட்டும் புதுசாக இருக்கிறது 2,956. இதில் நவம்பர் ஸோ ப்ராவின்ஸ் நம்பர் சொல்கிறேன். கொபெக்கில் 1,030, ஆன்டேரியோவில் 934, ஆல்பர்டாவில் 477, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 234, Manitoba 193, Saskatchewan 82, New Brunswick 4, Yukon 1, and number of deaths updated. So Quebec 25, Ontario 10, Alberta 5, British Columbia 1, Manitoba 1, and that brings us to our totals. So
இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களாண்டா நாட் அ குட் திங். திருப்பியும் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது. நான் ஒன் திங் அவே சொல்ல வேண்டாம், நவம்பரில் வந்து ஒரு கூடிக்கொண்டு போகாமலே இட்ஸ் ஒரு ஒரு நம்பருக்குள்ளே அதே நம்பர் கன்சிஸ்டண்டாக இப்போ இருக்குதுண்டு. ஸோ they're saying ஒரு டெய்லி கேஸஸ் வந்து ஒரு 800 to 1200 கேஸஸுக்குள்ளே தான் ஒவ்வொரு நாளும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அது கூட போகாதுன்ட்டு, பட் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இட் இஸ் ஹை, பட் கூட it won't increase more than that. ஸோ அதுக்குள்ளே தான் இருக்குதுன்ட்டு. And they're expecting IC units எல்லாம் ஒரு 150 பெட்ஸுக்கு மேலால் கோவிடுக்காக யூஸ் பண்ண தேவையில்லைண்டு. ஸோ அந்த நம்பரை பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவளை கிரிட்டிக்கலாக வர சுச்சுவேஷனும் இல்லைண்டு, பட் நம்பர்ஸ் ஆர் தேர், பட் அவளை கிரிட்டிக்கலுண்டில்லை. ஸோ இதை பற்றி தான் we have Dr. David Williams, எங்களோட Ontario Chief Medical Officer of Health. அவர் ஒரு அப்டேட் இதை பற்றி கொடுக்குறார், கொரோனா வைரஸ் பற்றியும் இந்த பேண்டமிக் பற்றியும். He is also joined by Dr. Dirk Hewer, who is the coordinator of the Provincial Outbreak Response, and Aldestine Brown, who is the Dean of the DALA. ஸோ நாங்கள் அவன் வீடியோ இருக்க பார்ப்போம். So compared to the projections that we showed at the beginning of the month, it looks that current projections are much slower growth, and where we were concerned that we were close to a worst case situation, analogous to Victoria and Australia last time, we're much closer now to the situation in Michigan. Of course, there are, as Dr. Williams already referred to, some challenges in the data right now, and as we smooth this out, we don't want to come too fine a projection, but we're estimating sort of a steady state level of cases for a while of between 800 to 1,200 cases. What I think is important here, though, is that although cases are continuing to grow, that growth has slowed, and we're starting to see a more gentle curve there as we move through. If you move to the fourth slide, this is a slide that picks up analysis that we presented last time as well. This is the percent positivity, the percent of tests that are positive by age group over time. You can see that there is a very low percent positivity in the middle of the summer, and since the middle of the summer that has started to increase. What's important to note is not just the increase overall in the percent positivity, but actually the increase in the older age groups. And the average age of the case is now moving up. It's now 40 in Ontario, which may reflect the effect of some of the interventions, but also creates a bit of a warning signal because it is in the older age population where we see the biggest health and health system consequences. If you go to the next slide, and this is the slide showing the growth in hospitalization rates, like the growth in cases, the growth in hospitalization rates and ICU use has softened, and so it is slower growth. It is still growing, but it is a slower growth. Important as well to kind of use for comparison purposes, in the last briefing in the first or second week of October, we talked about 250%, exactly 249% growth in hospitalization rates over the last 3 weeks. Updating that figure to the last 3 weeks from yesterday, it's now 56%, which is again still growing, still a cause for concern, but a much slower rate of growth. All this translates into estimates of ICU use or intensive care unit use that are much more within the realm or the limits of the health system right now. If you look at slide 6, under all three of our scenarios, we are showing much slower growth in intensive care unit use, and it's only in that worst case scenario now that we actually exceed the threshold of 150 beds in the intensive care unit. This is the threshold at which we start to limit access to surgery, but in 2 of the 3 scenarios we stay below that limit, and it's only in the worst case scenario that we actually see that limit exceeded. So slower growth in the number of cases, slower growth in the number of hospitalizations, and a more positive picture on intensive care unit use. I think it's important to emphasize, though, is that this disease, particularly because it can spread so quickly with these super spreader events, can dramatically turn, and you can have rapid growth quite quickly. If you go on to slide 7, this is a slide that shows growth in active cases in long-term care homes, both among staff and residents, and reported deaths among residents and staff in those homes.
Important to call out here, though, is that you're starting to see now a much sharper growth in cases in our long-term care homes. And this is one of the places where we have the greatest vulnerability to infection and the greatest consequences of infection, as you saw in the first wave. Important to note here as well is that deaths or reported deaths are now actually taking a much sharper increase. On October 9th, when we reported first on this, there had been only 25 deaths since August 15th. That number is now 85. And to put the speed of change now in perspective, we have more deaths in the last week, 27 deaths, than we did between that entire period between August 15th and about October 8th. So you're starting to see a sharply increasing curve of reported deaths in long-term care homes. Moving on to slide 8, this is the first of a series of slides that show variation by public health unit. This is the variation by across public health units in the number of new cases per 100,000 population. This is smoothed a little bit to be a 7-day average, but you can see substantial variation between, for example, Peel at over 80 cases per 100,000 population, down to Halton at just about 31 cases per 100,000 population. Important, I think, as well to note here, though, when we go past the top 6, 7, or 8 public health units in terms of case growth, the rest of the province sits at a much lower number of just under 13 cases per 100,000. And this is a theme I'm going to return to consistently throughout much of this presentation, of substantial variation across public health units and the importance of looking at a public health unit by public health unit basis when considering the progress of the pandemic. Hi guys, welcome back. So நீங்கள் இதை பற்றி கேட்டிருக்கீங்க, சொன்ன மாதிரி கோவிடில் there is the increase அங்கே. ஸோ அதை எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் கட்டுப்படியாக restrictions போட்டு அதை வைக்கலாம்ட்டா they're trying to do that. நிறைய இடத்துல again rules எல்லாம் மாற்றிருக்கேன். Number of people, gatherings, வெளியால் உள்ள இப்போ வெளியால் கூட I think most people செய்ய மாட்டீங்க anyways because temperatures எல்லாம் drop ஆகி போகுது. Speaking of which, if you're going up north in areas, snow வந்து actually கொட்டப்படலாம் இந்த weekend-க்கு. So that's something to look out for. I know a lot of temperatures, but I think just this week we had really nice weather. ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக சம்மர் மாதிரி இருந்தது. And I remember அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஷார்ப் டர்ன் எடுத்து இப்போ நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர்ஸ்குள்ளே போகுது. So everyone make sure you dress warmly. I know நிறைய அம்மாமார் winter time வந்தாலே ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாம் பூட்டி வச்சு அங்கே வச்சிருப்போம். ஸோ அந்த பாக்ஸில் எல்லாம் தெரிஞ்சு அவங்களோட லாக்கருக்கோ ஏதோ எடுத்து போட்டு make sure you stay warm. Like I said, and again, யாரும் எனக்கு இன்னும் அடிக்கல ஃபோனை. நீங்கள் என்னாலும் சொன்னாலும் சரி, ஹலோவினை பற்றி பிள்ளைகளை விட போகிறீங்களோ இல்லையோன்ட்டு இல்லாட்டி உங்களோட பிள்ளைகளை என்னோட கதைக்கு விடுங்க. ஐ லைக் பிள்ளைகள் டூ. ஸோ அவைக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பேன்டா ஐ கேன் டாக் டு தம் இட்ஸ் வா. ஸோ எனி டைம் இருந்தாலும் யூ கேன் கால் த வாட்ஸ்அப் நம்பர். திருப்பி அதில் உங்களை எங்கேயோ போடுவீங்க உங்களுக்கு, அதை பார்த்து அடியுங்க. அடுத்து நாங்கள் கனடா இன்னும் ஒரு பேன் போட்டிருக்குது அகேன் கோவிடால். ஸோ பெரிய க்ரூஸ் ஷிப்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் வந்து வெக்கேஷன் போகிறண்டாலும் சரி இல்லாட்டி மினி வெக்கேஷன் சரி எங்கேயாவது வெளியில் போகாட்டியும் உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது செய்ய மாட்டா ஒரு க்ரூஸ் மாதிரி போவோம். க்ரூஸ் ஷிப்ஸில் வந்து நிறைய பேர் அதில் வந்து இருக்கலாம். ஐ திங்க் தே ஹாவ் லைக் ரியலி பிக் ஷிப் 1000 people, அதை விட குறைவாக 500 people அண்டு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அதில் சுமார் ஒரு ஸ்பா போகிற மாதிரி ஒரு ஃபுல் க்ரூஸாக போட்டிலே எல்லாம் இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் லீவ் த போட், ஏறினோட அங்கே இருக்குது. ஸோ இதை வந்து கோவிட் தொடக்கிற காலத்துலேருந்து தே ஹேட் ஒரு பேன் போட்டவ. இப்போ கண்டினியூ பண்ணி இந்த பேன் ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் போகுது. அகேன் திருப்பி நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் சம்மரில் அடிங்கிற மாதிரி இருந்தது, இப்போ திருப்பி எல்லாம் வருது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் there's no people allowed. முதலே சொன்னவங்களை இப்போ 100 people இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் ஓவர் நைட்டாக ஸ்டே பண்ணக்கூடிய, இல்லாட்டி 500 people ஓவர் நைட்டாக ஸ்டே பண்ணக்கூடிய போட் எல்லாம் இருந்தது. என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஒரே என்வாயன்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து சிக்காயிட்டு தோத்திடுச்சு. ஸோ இப்போ தேர் நாட் ஆக்சுவலி ஏபிள் டு லோட் த போட். இப்போ வேறு கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஏரியாவிலேருந்து சுற்றி போய்க்க அவை இங்கே வராதுங்கன்ட்டு. ஸோ அந்த போட் வந்து கடலுக்குள்ளேயே இட்ஸ் ஸ்டக் தேர் பிகாஸ் எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேதுன்ட்டு. ஸோ that's a problematic on இது. ஸோ இதுக்காக நாங்கள் போட் பேன் போட்டு எங்களோட ஆக்கில் அதில் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு they have that in place. So next, we're also going to talk about the cyber attack. So cyber attack வந்து ஒரு Montreal ஹாஸ்பிட்டலில் நடந்திருக்குது. cyber attack வந்தாலே கொஞ்சம் இட்ஸ் பயப்படுற ஒரு விஷயம் தான், கொஞ்சம் ஒரு ப்ரிகாஷஸாக இருக்கணும்.
என்னடா சைபர் அட்டாக் நடக்க அந்த டேட்டாபேஸ்னு ஃபுல் அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருந்தாலும் சரி, நிறைய பர்சனல் டேட்டா இருக்கும். இப்போ பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கிளைண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எந்த ஒரு டேட்டாபேஸ் ஹேக் பண்ணிங்கன்றாலும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி செக்யூர் இன்ஃபர்மேஷன், செக்யூராக இருக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ முதல்ல ஐ திங்க் நீங்கள் உங்களுக்கு யாம் இருக்கோ இல்லையோ, சிஆர்ஐக்கு வந்து ஒரு சைபர் அட்டாக் நடந்திருக்கு. பட் அந்த அட்டாக் வந்து கணக்க ஃபயர் வால்ஸ் எல்லாம் இருந்தபடியாக they didn't get too far with it. ஸோ சில இதில் நடந்திருக்கு, பட் they tried to backtrack that and get rid of that. இப்போ வந்து மன்ட்ரியால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நடந்திருக்கு. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலாக உங்களுக்கு தெரியணும் எவ்வளோ சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்ஸோ அவையில் சொல்லியிருக்கேன். கிளைண்ட்ஸுன்ற டேட்டா அது அப்படி ஒன்றும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகலைன்ட்டு. பட் எல்லாம் பேக்கப் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட்னாலும் சரி, எல்லாம் ஒரு ஃபிசிக்கல் காப்பியும் வேறு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் ட்ரைவிலும் போட்டிருக்கு. ஸோ தே ஆர் டீலிங் வித் தட் ரைட் நவ். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் இல்லை, சில அதர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் were listed as well. பட் அகேன் பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. பட் சைபர் அட்டாக்ஸ் டூ பி அவேர். அடிக்கடி உங்களோட பாஸ்வேர்ட்ஸை மாற்றுங்கோ. ஒரே பாஸ்வேர்டை வந்து எல்லா அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் போடாதீங்கோ. அதுவும் ஒரு பிக்கப். பிகாஸ் வெரி கட்டிக்காரங்கள் இப்போ கோவிட் டைம்லேயும் ஒன்றும் வேலை செய்யாமலே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ சைபர் அட்டாக் செய்வ மட்டும் சில பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ keep aware of that. So we are going to go look at our currency for the day. So we'll have a watch of that. பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் இலங்கை 143.75 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 55.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.75 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.64 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.69 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.07 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.03 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம். கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. So now நாங்கள் வேக்சினேஷன்ஸ் பற்றி கலைக்க போகிறோம் அண்ட் குபேக்கை பற்றி கலைக்க போகிறோம். ஸோ குபேக்கில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் early 2021 ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங் டைம் அப்போதைக்கு வேக்சின்ஸ் எல்லாம் they hope to get started on that. ஸ்டார்ட் பண்ணி யாருக்கு முக்கியமாக ஃபர்ஸ்ட் லைடிங் ஏற்ற மாட்டா மோஸ்ட் ரிஸ்க்காக இருக்கிறவைக்கு முதல் கொடுத்து போட்டு அண்ட் தென் they'll roll it out slowly. இது வந்து டாக்டர் ரேஷியோ ரூடா ஒரு காமெண்ட் அதை மேக் பண்ணியிருக்க ஒரு இன்டர்வியூ செய்யக்க. ஸோ சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணி கழிச்சிருக்கேன். இதில் சொல்லிக்க சரி இப்போ ரெட் ஜோன் ஏரியா வந்து எப்போ எங்களை அனுமதிச்சு வெளியில் விடுவீங்களேன்ட்டு. ஸோ அப்படி சொல்லியிருக்கார். இப்போ நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் ஒவ்வொரு நாளும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு போகுதுன்ட்டு நாங்கள் என்ன செய்யணுமெண்டா அதை லோவர் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். அதை லோவர் பண்ணுறேன்டா நாங்கள் என்ன செய்யணுமெண்டா லெஸ் அந்த பரவற சான்ஸ் வந்து நாங்கள் குறைக்கணும். ஸோ அந்த சான்ஸ் எப்படி குறைக்கலாம்டா நீங்கள் வெளியாமல் போகாமல் இருந்தால் உங்களோட பப்புளுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்கடா தென் நீங்கள் போகிற இடங்கள் வந்த குறைவு which means less chances of it getting spread. ஸோ இந்த காரணத்தால் தான் நீங்கள் ரெட் ஜோன்ட்டு அங்கே வச்சுருக்க and you can't go anywhere because of that. ஸோ அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸை வச்சுக்கொண்டு தான் they're trying to make sure the numbers stay down. So that's one of the things அவரை கேட்டது. அடுத்தது வந்து கேட்குற சரி ஆக்கள் எல்லோரும் மாஸ்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன், பப்ளிக் ஸ்பேஸில் போய்க்கு டிஸ்டன்ஸ் விட்டும் இருக்கிறேன், இப்போ ஏன் திடீரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து ஹையாக வந்திருக்கு. மோஸ்ட் ஆக்கள் யோசிக்கிறேன் சரி நீங்கள் ஸ்கூல் திறந்தபடியாக தான் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஹையாக போகுதுன்ட்டு. ஸோ அந்த ஒரு இது தான் எங்களுக்கும் ஈவன் எனக்கும் அந்த இது வந்தது. நம்பர்ஸ் ஹையாக வர என்ன மாற்றினாங்களேன்ட்டா சரி ஓகே ஸ்கூல்ஸ் திறந்தது, அந்த ஸ்கூல்ஸ் இருந்தபடியே தான் இட்ஸ் நம்பர்ஸ் ஹையாக போனது. ஆனால் அதுவும் இல்லை. ஸ்கூல்ஸ் வந்து எஸ் அதில் நடந்திருக்கு தான் இல்லையண்டே இல்லை, கோவிட் இருக்குது, நீங்கள் லிஸ்ட்லெல்லாம் போய் பார்க்கலாம், அவுட் பிரேக்ஸ் வந்திருக்குது. ஆனால் அந்த அந்த ஒரு பின் பாயிண்ட் பண்ணி ஸ்கூலால் தான் வந்திருக்குன்ற அளவை சொல்ல முடியாது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இப்போ வேலை என்றாலும் சரி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, I don't have COVID, I swear, I just choked for a second. So வேலை என்றாலும் சரி, உங்கள் ஒர்க் பிளேஸ் என்றாலும் இல்லாட்டி கெட்-டுகெதர்ஸ் இஸ் a huge thing. ஸோ அந்த இடங்களில் வந்து யூ ஹாவ் லைக் ஐ செட் கூடாக்கள் மீட் பண்ணுறது, ஸ்பெட் பண்ணுறது, யூ ஹாவ் தட் தேர்.
and then அடுத்தது வந்து they said summerல வந்து குறைவாக வந்திருக்கேன்டா. ஸோ அகேன் சம்மரில் ஏன் குறைவாக வந்திருக்கேன்டா, அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தபடியாக யாரும் வெளியால் போயிடல. அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் இருந்தாலும் சரி, வெளியில் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, கணக்க லிமிட்டேஷன் வச்சுருந்தேன். முதல் 30% ஆக்குபென்சி தான் வச்சுருந்தேன். இன்டோர் டைனிங் இல்லை, அவுட்டோர் பேடியோ. அப்புறம் அதிலேருந்து அந்த லிஃப்ட் எல்லாம் தூக்கி சரி ஓகே ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அந்த நேரம் தான் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கூடிக்கொண்டு போனது. So you can see like school ஆள் இல்லை, that was one of his main things அவர் என்ன சொன்னவர்ன்ட்டு. So again in the vaccines வந்து 2021 they're hoping to get out. Hopefully that comes out. வேலை செய்ய மாட்டா நாங்கள் எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது. So we'll have a look at that. அடுத்தது I'm going to give you guys a treat. ஸோ அவங்களோட பாட்டுக்கு போவோம். ஸோ அந்த பாட்டை வந்து இட்ஸ் பி சுஷிலாண்ட பாட்டுன்ற ஒரு மேஷப்ண்டா ஒவ்வொரு பாட்டில் கணக்க பாட்டில் எடுத்து அதுலேருந்து ஒவ்வொரு லைன் பாடுவேன் பேசிக்லி. ஸோ இதில் வந்து நிறைய சிங்கர்ஸ் செஞ்ச ஒரு பாட்டு செஞ்சுருக்கேன். இந்த மேஷப்புக்கு வந்து டைட்டில் வந்து விண்ணோடும் முயிலோடும். ஸோ ஐம் கோனா கோ டு த லிஸ்ட். எல்லாருமே சிங்கர்ஸ் டொராண்டோலேருந்து தான். ஸோ இட்ஸ் பெருமைப்பட விஷயம். ஸோ the Sri brothers வந்து போட்டிருக்கேன். The singers from Toronto are Shagana Visuvanathan, Lefanta Anthonippillai, Thamiraa Ragikaran, Vijitha Mylvaganam, Ishwaria Chandru, Sinmaye Sivakumar, Sarika Navanathan, Magisha Baheerathan, Nirjany Srivijay. And music arrangements from the Srivijay Ragavan and Sagishna Xavier. And this is recorded, mixed by Srivijay Ragavan at V Studio in Toronto. So in the part வந்து let's have a watch and see how it goes. வஞ்சை
அசைத்து இசைத்தது வலைக்கரம்தான், இசைந்து இசைத்தது புது சுரம்தான், சிரித்த சிரிப்பொலி சிலம்பொலிதான், கழுத்தில் இருப்பது வலம்புரிதான், இருக்கும் வரைக்கும் எடுத்து கொடுக்கும், இருக்கும் வரைக்கும் எடுத்து கொடுக்கும், மனதை மயிலிடம் இடந்தேனே, மயங்கி தினம் தினம் விழுந்தேனே, மறந்து இருந்து பருந்து தினம் மகிழ. மார்கமன் மெக்னிக்கல் சந்திப்பில் மெஜஸ்டிக் சிட்டியில் லட்டிகா கோல்ட் ஹவுஸ் எண்ணற்ற நவீன டிசைன் 22 கேரட் தூய தங்க நகைகளை பெற்றிட லட்டிகா கோல்ட் ஹவுஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Whole Life Future Realty Inc. brokerage, Selva Vetiville. இப்போ weather வந்து 4 degrees Celsius in Toronto. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் கேங்ஸை பற்றி கலைக்க போகிறோம், a little bit கொஞ்சம் சீரியஸான டாபிக். நிறைய இப்போ ஐ திங்க் இப்போதைக்கு nowadays எல்லாம் வந்து இட்ஸ் லெஸ் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம். முந்தி சரியான ப்ராப்ளமாக இருந்தது. பிள்ளைகள் இருந்தாலும் சரி, அடால்ட்ஸாலும் சரி, நீங்கள் வெளியால் போய்க்க பயப்பட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த யாராவது கன் இருக்குதா இல்லாட்டி கத்தி இருக்குதாவே இல்லாட்டி ஏதாவது செஞ்சிருவாங்களோன்ட்டு சும்மா ஒரு சண்டை வந்தாலே லாட் ஆஃப் திங்ஸ் முந்தி அறக்க பறக்கண்டு எல்லோரும் சண்டை பிடிக்கிறது தான் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும். இப்போதைக்கு ஐ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் பெட்டர், எஸ்பெஷலி ஓவராலாக நாங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ இருக்கிற காலத்தில் கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் யூ கேன் கோ அவுட் சைட். சில ஏரியாஸ் வந்து முந்தி போகவே கூடாது, இருட்டினா அப்புறம் இல்லாட்டி 6 மணி வந்தால் பிறவே போகக்கூடாதுன்னு இருந்தேன். இப்போ it's much better, I think, in my opinion. You can also let me know about that too. But Toronto police வந்து ஒரு பெரிய கேங்கை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணி ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தவ. was called Project Thunder. இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து so with the help of OPP, York, PL and Durham and Toronto police, வேற ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து ஒரு பெரிய இன்வெஸ்டிகேஷன் ஓவர் மந்த்ஸாக செஞ்சுருக்கேன். இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வந்து கேங்ஸ் தான் கூட டேக் டவுன் பண்ணணும் அந்த எண்ணத்தோடு தான் இது செஞ்சுருக்கேன். ஸோ என்னென்ன இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் வந்திருக்கேன்டா ஃபயர் ஆர்ம்ஸ், ஸோ துப்பாக்கி அதை வச்சுருந்த அந்த மாதிரி சமங்கள், அப்புறமா ட்ரக்ஸ் லைக் கோகெயின், ஃபென்டனால், நிறைய பேர் இப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. லாட் ஆஃப் ஓவர்டோஸ் கேசஸ் அந்த 2 ட்ரக்ஸாலும் தான் நீங்கள் கூட கேள்விப்படுறது நியூஸில் வருது. ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தேட். ஸோ அபவுட் ஓவர் 114 ஆக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 சார்ஜஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறேன். 114 and 800. ஸோ எவ்வளோ பேர் வந்து எவ்வளோ கன்விக்ஷன்ஸ் அதை விட்டுருக்கேன் விட எத்தனை செஞ்சுருப்பாங்க, ரைட்? அந்த இதில் வந்து லிஸ்ட் இன்க்ளூடட் attempted murders, firearms, drug trafficking, human trafficking. இதை வந்து டொராண்டோ டு தண்டர் பே ஏரியா மட்டும் இதெல்லாம் நடந்து கொண்டு இருந்தது. Like I said, there's a lot of things to be scared of, but இப்போ ஒவ்வொரு விஷயமா இப்போ வெளிப்படையாக வருது. இப்போ one also good thing is ஆக்கள் இப்போ பயம் இல்லை சொல்கிறதுக்கு. நீங்கள் போலீஸுக்கு போயோ இருந்தாலும் சொல்லி ஒரு விளையாட்டு சொல்லியாவது அத்தாரிட்டிக்கு சொல்லி they deal with matters now. So that's also a good thing. முந்தைய யாராவது சொன்னாலே அந்த சொன்னால் அதை எங்களை திருப்பி the come after us ஏதாவது செஞ்சிருவாங்களோ அந்த பயம் இருந்து இப்போ எவ்வளோ வேஸாக அனானிமஸாக நாங்கள் சொல்லலாம், டிப் பண்ணலாம். அந்த ஹெல்ப் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம இருக்கிறபடி இட்ஸ் ஆக்சுவலி really good thing, I think. ஸோ இந்த இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்ற வந்து அதை சொல்லும் எவ்வளோ என்னத்தை வந்து பிடிச்சிவாங்க ஆர்ஆர் அண்ட் a lot of people அந்த பெரிய கேங் கொண்டு இருந்தது used to be called எனக்கு தெரியும் as Crips and Eglinton West Crips. ஸோ அந்த கேங்கில் வந்து a lot of people முந்தி அந்த ரெட் பேண்டானம் ப்ளூ பேண்டானம் அதில் ஒரு சண்டை வந்து this is one of those people basically. ஸோ நிறைய பேர் இந்த கேங்கிலேருந்து பிடிப்பட்டு they're going to bring out soon. So that's one thing to look forward to. இப்போ நாங்கள் டக் ஃபோர்ட் வந்து கல்ச்சவர் கனடாவில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க, லோக்கல் பிஸ்னஸ் சப்போர்ட் பண்ணாங்க, which is good. உண்மையாக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் தான். there has been something மிஸ்ஸிசாகாவில் வந்து ஒரு சானிடைசர் வந்து செஞ்சுருக்கேன். அந்த சானிடைசரில் வந்து ஸோ ஸ்டோர்ஸ் டாலராமாலையும் வேறு கடை விலையும் they were selling it. This product வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக
இட்ஸ் நாட் பெர் ஸ்டாண்டர்ட் என்று சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து எத்தனை உண்டு அந்த பாக்டீரியா கொல்றதுக்கான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதுக்குள்ளே போடுவாங்க. அதை வந்து இட்ஸ் நாட் அட் ஸ்டாண்டர்ட் என்று சொல்லி இப்போ எல்லா ஷெல்ஃப்லேருந்தும் அதை எடுக்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ குட் இனிஷியேட்டிவ். அது அகேன் Canada லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாரும் தயாரிக்கிறோம். they're trying to get in there, which is a good thing, but சில hiccups like this happen, but good initiative. but நீங்கள் அந்த பிராண்டை வாங்கினீங்களா be aware of that and look forward to that. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய குளிர்காலம் தொடங்கியாச்சு. ஸ்னோ எல்லாம் வருது. I think -8 or 6 வரைக்கும் நாளைக்கு போகுது. ஸோ let's have a look at the weather. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 30ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மொன்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 30ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு Hi guys, welcome back. So நாங்கள் கொஞ்சம் இன்றைக்கு ஒரு ரிடலை பார்ப்போம். இன்றைக்கு I'm going to try to say this in தமிழ். ஆனால் உண்மையாக கொஞ்சம் பிக்ஷனரியாக தான் விளையாட போகிறேன். பிகாஸ் எனக்கு இந்த வார்த்தை உண்மையாக தெரியாது. மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் you can call me and tell me. ஸோ இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். ஸோ எதுக்கு வந்து கழுத்து இருக்குது ஆனால் தலையில்லை, கைகளும் இல்லை. The other word I'm looking for is arm. ஸோ ஆர்மும் இல்லை, ஹேண்டும் இல்லை. எனக்கு உண்மையாக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தமிழில் சொல்ல தெரியாது. ஸோ அகேன் எனக்கு வந்து கழுத்து இருக்குது ஆனால் தலையில்லை, ஆர்ம்ஸ் இல்லை, ஹேண்ட்ஸ் இல்லை. என்னது? In English, who is that with the neck, no head, 2 arms and no hands? அது என்னது? இங்கிலீஷில் சொல்லி போடணும், தமிழில் சொல்லிட்டேன். பட் இதுக்கு உங்களுக்கு பதில் செஞ்சால் யூ கேன் கிவ் மீ அ கால். இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஆர்முக்கும் ஹேண்டுக்கும் தமிழ் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன தெரியுமா? யூ கேன் கால் மீ அண்ட் எஜுகேட் மீ as well. So I'm going to give you guys 2 minutes because I'm hoping someone will call me. நிறைய பேர் உடனே ஆன்சர் போடுறீங்க வீடியோ லைவ் சாட்டில். ஆனால் யாரும் அடிக்க மாட்டீங்க. I'm a really fun person to talk to. You can call me and talk to me. Guys, I'm going to give you 30 seconds, guys. I'm going to pick up my phone with this nambike that you'll call me. Hello? Hello? I think thank you for calling, but connectivity was not there. But yeah, thank you again for calling in. So I'm going to leave you guys another couple minutes, but adukadela angada news poi paapom. வணக்கம். இன்று அக்டோபர் மாதம் 29ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை.
ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் ஒளிபரப்பு.com தேசியநேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கோவிட் தொற்று விடயத்தில் ஒன்டாரியோ மிக மோசமான சூழ்நிலையை தவிர்த்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஒன்டாரியோவின் புதிய கோவிட் மாடலிங் விவரங்கள் இன்று வெளியாகின. தொற்றின் 2வது அலையின் மாடலிங் தரவுகளை மாகாண சுகாதார அதிகாரிகள் இன்று வெளியிட்டுள்ளார்கள். தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து சென்றாலும் மோசமான சூழ்நிலை தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் மகாநாட்டில் சுகாதார அதிகாரிகளினால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த மாதத்தின் பெரும்பகுதிக்கு நாளாந்தம் குறைந்தது 800 புதிய தொற்றுகள் பதிவாகும் என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளார்கள். மிக மோசமான சூழ்நிலையில் நவம்பர் மாதத்தின் பெரும்பகுதிக்கு மாகாணத்தின் 7 நாள் சராசரி 1000 முதல் 1200 தொற்றுகளாக உயரக்கூடும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். செப்டம்பர் இறுதியில் வெளியான மாடலிங் விவரங்கள் அக்டோபர் நடுப்பகுதியில் மாகாணத்தில் தினமும் 1000 புதிய தொற்றுகள் பதிவாகலாம் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. கனடாவில் 2,28,000க்கும் அதிகமான கோவிட் தொற்றாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர். கியூபெக்கில் 1030, ஒன்டாரியோவில் 934, அல்பர்டாவில் 477, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 234, மனிடோபாவில் 193, சஸ்கச்சுவானில் 82, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 4, யூகானில் 1 என்று இன்று தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக்கில் 25, ஒன்டாரியோவில் 10, அல்பர்டாவில் 5, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 1, மனிடோபாவில் 1 என கோவிட் தொடர்புடைய மரணங்களும் இன்று பதிவாகியுள்ளன. நாடளாவிய ரீதியில் இன்று மாத்திரம் மொத்தம் 2956 தொற்றுகள், இதுவரை 10,074 மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன. கனடாவில் இன்றுடன் 2,28,542 தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. வி அறக்கட்டளையுடன் தொடர்புடைய முன்னாள் நிதியமைச்சர் பில் மோர்னோவின் நிதியுதவி பயணங்கள் குறித்த நெறிமுறை விசாரணை கைவிடப்படுகிறது. கனடாவின் மத்திய நெறிமுறை ஆணையர் மரியோ டெயான் இன்று தனது விசாரணையை முடிந்த நிலையில் இந்த நெறிமுறை விசாரணை கைவிடப்படுகிறது. எக்வடோருக்கும் கென்யாவுக்கும் வி அறக்கட்டளையுடன் தொடர்புடைய மனிதாபிமான திட்டங்களை காண 2017 ஆண்டில் மோர்னோ குடும்ப உறுப்பினர்களும் மேற்கொண்ட 2 பயணங்களின் முழு செலவையும் அவர் மீண்டும் செலுத்திய நிலையில் தனது தீர்மானத்தை நெறிமுறை ஆணையர் எடுத்துள்ளார். பெரிய பயண கப்பல்களுக்கான கனடாவின் தடை பிப்ரவரி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. கனேடிய போக்குவரத்து அமைச்சர் மார்கானோ இன்று இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டார். ஆர்டிக் கடலில் இருந்து 12 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் சிறிய கப்பல்களும் இதே தடை நீடிப்பை எதிர்கொள்கின்றன. கோவிட் தொற்றின் ஆரம்பத்தில் பெரிய பயண கப்பல்களில் 100கணக்கான பயணிகள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜனாதிபதி தேர்தல் குறித்து அமெரிக்க மக்கள் மீதான தனது நம்பிக்கையை கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இன்று பிரதமர் ட்ரூடோ ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் 2 உயர்மட்ட அரசியல் தலைவர்களுடனான 3 வழி மெய்நிகர் மகாநாட்டில் பங்கேற்றிருந்தார். இந்த மெய்நிகர் மகாநாட்டில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டிருந்தது. இத்துடன் ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை வெள்ளிக்கிழமை இரவு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Hello? Hi, how are you? Hello, கேக்குதா? I have someone on the line on our connectivity issues once again. So unfortunately, I'm going to see another nadakadhu. I'm not too sure why, but thank you, Adichadakka. Do appreciate it. Indian show, again, thank you for watching. I know நிறைய கோவிட் பற்றியும் அப்டேட்ஸ் பற்றி காய்ச்சினாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக்ஸ் நீங்கள் விரும்பி கேட்கணுண்டாலும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது கல்ச்சர் opinions பற்றி வாய்ஸ் பண்ணுண்டாலும் you can always let us know and we can try to do something. So again, I want to thank you all for joining us, watching Good Evening Canada, and I wish you all a good night.